Hello friends, hello everyone. Friends, Standard 10th and Subject English 1.2 An Encounter of a Special Kind. Friends, last period we have started to discuss on activities from English workshop. Friends, we have completed the activity number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 in last video. Today we are going to learn and discuss the remaining activities from English workshop of 1.2 An Encounter of a Special Kind. And the next question, which is we are going to learn and discuss today, it is on your screen or open page number 14, and also keep a notebook, your course book and pen with you. Friends, I will read the question. Pay attention on that particular question. Question number 9. Write a paragraph and give an appropriate title to it. Use the following points. आपणाला एक परिच्छेद लिहायचा आहे आणि त्याला योग्य ते शीर्षक द्यायचं आहे आणि जो परिच्छेद आपण लिहिणार आहोत त्यासाठी खाली दिलेले पॉईंट वापरा म्हणून सांगितलेलं आहे. बर्ड्स अँड ॲनिमल्स आपणाला दिलेले पॉईंट बघा कोणकोणते आहेत. बर्ड्स अँड ॲनिमल्स, लॉयल, सर्व्हस, काइंडनेस, ऑनेस्ट, कंपॅशन, loneliness avoided, love and affection, our best friends, protection and security, and do not hurt or destroy us. या पद्धतीचे पॉईंट आपल्याला दिलेले आहेत. वी विल डिस्कस इट वन्स अगेन. पे अटेन्शन ऑन गिवन पॉईंट. कोणकोणते पॉईंट दिलेत पहा आपल्याला. बर्ड्स अँड ॲनिमल्स हा पहिला पॉईंट आहे. आपल्याला पॅरेग्राफ लिहायचं आहे. राईट अ पॅरेग्राफ ऑन गिवन write a paragraph and give an appropriate title to it. Use the following points and you may add some more points in it too. पहिला पॉईंट आपल्याला बर्ड्स अँड ॲनिमल्स, लॉयल, सर्व्हस, काइंडनेस, ऑनेस्ट, कंपॅशन, लोनलीनेस, अवॉइडेड, देन love and affection, next one our best friends, protection and security, and do not hurt or destroy us. एवढे पॉईंट आपणाला या ठिकाणी दिलेले आहेत आणि या पॉईंटच्या अनुषंगानं आपणाला या ठिकाणी एक परिच्छेद तयार करायचा आहे आणि टायटल द्यायचं आहे. आता आपण कोणकोणतं टायटल देऊ शकतो याला. आवर फायनेस्ट or best or truest friends or animals. आपण असं म्हणू शकतो our finest friends animal, our best friends animals, our truest friends animals. असं म्हणून हे टायटलनं आपण या पॉईंटचा वापर करून हा एक पॅरेग्राफ आपण लिहू शकतो. I will tell you for an example of paragraph. You may try to write it or write down on your own. एक परिच्छेद, एक नमुना म्हणून मी या ठिकाणी तुम्हाला सांगतोय. तुम्ही त्या पद्धतीने लिहिण्याचा प्रयत्न करा किंवा स्वतःच्या भाषेतही तुम्ही आणखीन यामध्ये बदल करून लिहू शकता. पण या ठिकाणी इथं दिलेले एवढे पॉईंट या ठिकाणी कव्हर होणं आवश्यक आहे. लिसन केअरफुली. our finest friends animals हे आपण टायटल देऊया. Birds and animals are as much a part of the ecosystem as human beings. They too have the right to enjoy nature's bounty like us. As pets, they give us the love and affection we need to live a happy life. They are the source of comfort in times of distress. Their positive energy is hard to miss. For example, a dog devotes his life serving his owner. He loves his owner
unconditionally and strives to make his life better. His loyalty cannot be compared to anything else in the world. The happiness on his face when he sees his owner at the end of a long day is priceless. He becomes his owner's best friend and builds his world around him. Animals are a joy to have as pets. They make our lives better in ways we can never imagine. They provide us with a sense of protection and security. They lift our spirits and make us better individuals. Animals do not hurt us or threaten to destroy us. Therefore, being the more involved species, it becomes our sole responsibility to be kind and compassionate towards animals. We humans need to understand that a world without animals will not be worth living in. We will not just be lonely without them. We will, in fact, be lost. या पद्धतीनं तुम्ही परिचयात लिहू शकता. आवर फायनेस्ट फ्रेंड्स ॲनिमल्स म्हणून. मग या ठिकाणी आपण उदाहरण ॲनिमल्समध्ये आपण फॉर एक्झाम्पल म्हणून डॉग्सचं घेतलेलं आहे. यू मे टेक कॅट, बफेलो, काऊ, ऑक्स, हॉर्स, काल. कोणतंही तुम्ही एका ॲनिमलबद्दल एक फॉर एक्झाम्पल म्हणून घेऊ शकता की प्राणी हे किती जीव लावतात आपणाशी. आणि प्राण्यांशी नातं निर्माण करणं म्हणजे फक्त काय त्यांना खायला अन्न देणं एवढं नाही, तर त्याच्याही पलीकडे जाऊन त्यांचाही तितकाच जीव आपल्यावरती असतो हे कसं दर्शवून दिलेलं आहे. या पाठातसुद्धा एक गोष्ट आलेली आहे. तसं आपण एक पॅरेग्राफ लिहायचं आहे. या गोष्टी लक्षात आल्या असतील. आपण बर्ड्स अँड ॲनिमल्स यामध्ये डॉग हा ॲनिमल घेतला, लॉयल कसं आहे ते सांगितलं, सर्वच आपली सेवा कसं करतो ते, आपल्याशी काइंडेस्ट, ऑनेस्ट, कम्पॅशन असतात, लव अँड अफेक्शन असतं, आपले बेस्ट फ्रेंड असतात, आपल्या अगदी काही डिस्ट्रेस गोष्टी असतात त्यावेळी आपण त्यांची सोबत करतो. आपण एक प्रोटेक्शन आणि सिक्युरिटी आहे, सिक्युअर आहोत असं आपल्याला जाणवतं. त्यामुळे या पद्धतीचे हे पॉईंट घेऊन आपण हा परिचय करायचा आहे. सो लिसन अगेन, वन्स अगेन आय विल टेल यू अँड लिसन केअरफुली अँड यू मे चेंज द एक्झाम्पल ऑफ आता मी या ठिकाणी तुम्हाला जे डॉगचं उदाहरण सांगितलेलं आहे आणि सांगायलाही चाललो आहे. यामध्ये तुम्ही त्या ठिकाणी कॅट्स घ्या, बफेलो घ्या, ऑक्स घ्या, हॉर्स घ्या, तुमचा जो आवडता प्राणी असेल त्याच्याबद्दलही तुम्ही लिहू शकता. सो पे अटेन्शन अँड लिसन केअरफुली अँड ट्राय टू राईट इन युअर नोटबुक. ओके फ्रेंड्स, आवर फायनेस्ट फ्रेंड्स ॲनिमल्स, किंवा असंही टायटल द्या, आवर बेस्ट फ्रेंड्स ॲनिमल्स, किंवा आवर ट्रूएस्ट फ्रेंड्स ॲनिमल्स, असं कोणतंही नाव चालेल. बर्ड्स अँड ॲनिमल्स आर ॲज मच अ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम ॲज ह्युमन बीइंग्स. दे टू हॅव द राईट to enjoy nature's bounty like us. As pets, they give us the love and affection we need to live a happy life. They are the source of comfort in times and of distress. Their positive energy is hard to miss. For example, a dog devotes his life serving his owner. He loves his owner unconditionally and strives to make his life better. His loyalty cannot be compared to anything else in the world. The happiness of his face when he sees his owner at the end of a long day is priceless. He becomes his owner's best friend and builds his world around him. Animals are a joy to have as pets. They make our lives better in ways we can never imagine. They provide us with a sense of protection and security. They lift our spirits and make us better individuals. Animals do not hurt us or threaten to destroy us. Therefore, being the more involved species, it becomes our role, that is, it becomes our sole responsibility to be kind and compassionate towards animals.
We humans need to understand that a world without animals will not be worth living in. We will not just be only lonely, we will not just be lonely without them. We will in fact be lost. या पद्धतीनं तुम्ही लिहू शकता. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 15. 15 नंबर पानावरती प्रश्न पहा. पहिला काय सांगितलेला आपल्याला प्रश्न 10A. Complete the remaining blocks determining the types of news. The types of news सांगून पूर्ण करा म्हणून सांगितलेले आहेत. आता त्या ठिकाणी आता टाईप्स ऑफ न्यूज काय काय येऊ शकतात बघा. एक या ठिकाणी आता पॉईंट दिलेला आहे बिझनेस. टाईप्स ऑफ न्यूज कंप्लीट द रिमेनिंग ब्लॉक्स डिटरमिनिंग द टाईप्स ऑफ न्यूज. कोणकोणत्या टाईपच्या न्यूज असू शकतात तर आपण पाहू शकतो कोणकोणत्या प्रकारच्या न्यूज असू शकतात त्या. आता या ठिकाणी बिझनेस एक दिलेला आहे. त्यानंतर फायनान्स हा सुद्धा एक प्रकार आहे. फायनान्स न्यूज असते. क्राईम, त्यानंतर क्राईम न्यूज आहे. स्पोर्ट्स न्यूज आपल्याला इथं ऑलरेडी दिलेलीच आहे. त्यानंतर पॉलिटिक्सच्या काही न्यूज असतात. अँड ऑल्सो एंटरटेनमेंटच्या भरपूर न्यूज असतात. एंटरटेनमेंट ओके. या पद्धतीनं बिझनेस, फायनान्स, क्राईम, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट अँड पॉलिटिक्स या पद्धतीनं न्यूजचे आपण ब्लॉक या ठिकाणी पूर्ण केलेले आहेत. वी हॅव कम्प्लिटेड द ब्लॉक्स डिटर्मिनिंग द टाईप्स ऑफ न्यूज. देर इज बिझनेस न्यूज, फायनान्स न्यूज, क्राईम न्यूज, entertainment news, politics news and sports. Now there is another point, template for a news report. न्यूज रिपोर्टसाठी इथं या ठिकाणी टेम्पलेट दिलेत. काय दिलेत पहा, कोणकोणते पॉईंट दिलेले आहेत. हेडलाईन, दॅट इज टायटल ऑफ अ न्यूज. डेटलाईन, डे, डेट, प्लेस अँड रिसोर्स या 4 गोष्टींचा उल्लेख त्या ठिकाणी होणार. त्यानंतर इंट्रो कव्हरिंग मॅक्झिमम WH क्वेश्चन्स अँड शॉर्ट कंटेनिंग पॅरेग्राफ डिटेल्स या गोष्टी घेऊन न्यूज पूर्ण करा असं सांगितलेलं आहे. मित्रांनो, आपणा सर्वांना माहीत आहे, तुम्ही या अगोदरसुद्धा न्यूज रिपोर्ट और रिपोर्ट रायटिंगचा प्रश्न या अगोदरही तुम्ही सोडवलेला आहे. व्हॉट इज रिपोर्ट? A report is an account of an event that has happened in real. It has prepared for others on the basis of observation. All of you know that, friends. A report is an account of an event that has happened in real. जी घटना वास्तवात घडलेली आहे त्याचा आढावा घेणे. आणि इट इज प्रिपेअर्ड फॉर अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्झर्वेशन. जे काही निरीक्षण केलेले त्या अनुषंगाने इतरांना ते समजावं यासाठी तो रिपोर्ट तयार करणं, रिपोर्ट रायटिंग हा पॉईंट आहे. आता फॉर्मॅट ऑफ रिपोर्ट काय असणार आहे आपल्याला या ठिकाणी दिलेलं आहे की टायटल म्हणून पहिला पॉईंट आपल्याला दिलेला आहे या ठिकाणी टायटल. तर आता हे टायटल म्हटल्यानंतर काय येणार बघा इथं टायटल. तर फॉर्मॅट जे दिलेलं आहे फॉर्मॅट ऑफ अ रिपोर्टमध्ये फर्स्ट पॉईंट आहे टायटल ऑफ द रिपोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अ हेडलाईन. त्या रिपोर्टचं रिपोर्टचं जे टायटल आहे त्या टायटललाच हेडलाईनही म्हटलं जातं. टायटल ऑफ द रिपोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अ हेडलाईन. इट शुड बी शॉर्ट अँड कॅची. ओके. नेक्स्ट पॉईंट आहे डेटलाईन. नेक्स्ट पॉईंट, डेट अँड प्लेस ऑफ द इव्हेंट टू बी रिटर्न ऑन द लेफ्ट साईड. लेफ्ट साईडला आपण डेट अँड प्लेस त्या घटनेचं आपण लिहिणार आहे. डे पॉईंट आहे या ठिकाणी बघा कोणकोणते डेट, प्लेस अँड रिसोर्स या हे पॉईंट आपण या ठिकाणी कव्हर करणार आहे.
The first line should be the expansion of the title, and subsequent paragraphs should be about getting answers to various questions like who, what, where, how, etc., and sponsor, financial, and etc., covering WH questions and other questions too. And conclusion should be about the response, interpretation, etc., whether successful or not. That is the conclusion, that is short continuing paragraph about the details. आपल्याला हे लक्षात आलं असेल की फर्स्ट पॉईंट जो आहे या ठिकाणी सांगितलेला, टायटल, न्यूजची जे हेडलाईन असते, टायटल असते, जे टायटल आहे तेच हेडलाईन असणार आहे न्यूजचं. त्याच्यानंतर सेकंड पॉईंट आहे डेटलाईन. या डेटलाईनमध्ये डे, डेट, प्लेस, रिसोर्स हे आपण लेफ्ट हँड साईडला घेणार. नेक्स्ट थर्ड वन आहे इंट्रो, कवरिंग मॅक्झिमम WH क्वेश्चन आपण त्यामध्ये करणार. द फर्स्ट लाईन शुड बी द एक्सपान्शन ऑफ द टायटल. सबस्क्वेंट पॅरेग्राफ शुड बी अबाउट गेटिंग आन्सर्स टू व्हेरियस क्वेश्चन्स लाईक हू, वॉट, वेअर, हाऊ. हे जर 4 प्रश्न आपण त्या घटनेला विचारलो तर त्या सगळ्याची उत्तरं या ठिकाणी येणार. इव्हेंट कोण होतं, काय झालं, कुठं झालं, कसं झालं, हू, वॉट, वेअर, हाऊ, या 4 प्रश्नांची उत्तरं आपण एकत्र केली की तो पॉईंट आपला कव्हर होतो त्या रिपोर्ट संबंधी. स्पॉन्सर्स असेल, फिनान्शियल एड असेल, एक्सेट्रा. अँड नेक्स्ट वन शॉर्ट कंटिन्युइंग पॅरेग्राफ डिटेल्स. आपण कन्क्लुजन करणार आहे शॉर्ट अबाउट द रिस्पॉन्स, इंटरप्रिटेशन, एक्सेट्रा, वेदर सक्सेसफुल ऑर नॉट, या पद्धतीनं. ओके. आता ऑल्सो आय विल टेल यू सम अदर पॉईंट्स अबाउट इट. आणखीन तुम्हाला काही थोडे पॉईंट मी सांगतो, फ्यू गाईडलाईन्स तुम्हाला सांगतो या बाबतीत. नंबर 1, नरेशन शुड बी इन थर्ड पर्सन. आपण जेव्हा न्यूज रिपोर्ट लिहित असतो त्यावेळेला नरेशन शुड बी इन थर्ड पर्सन पाहिजे. पॅसिव्ह कन्स्ट्रक्शन शुड बी यूज्ड. ॲक्टिव्ह कन्स्ट्रक्शन नको, तर पॅसिव्ह कन्स्ट्रक्शन पाहिजे या ठिकाणी. घटना महत्त्वाचे. देन शुड नॉट कन्सिस्ट ऑफ एनी बायस ऑर पर्सनल ओपिनियन. पर्सनल ओपिनियन वगैरे काही आवश्यक नाही आहे. अँड लँग्वेज यूज्ड शुड बी ऑफ फेमिलियर वर्ड्स, सिम्पल अँड क्लिअर. इट शुड बी प्रिसाइज. अगदी साधी, स्वच्छ, व्यवस्थित भाषा वापरायची आहे. अँड द रीडर शुड फील ॲज इफ ही ऑर सी वेअर प्रेझेंट ॲट द टाईम द इव्हेंट टूक प्लेस. आणि ती बातमी वाचत असताना त्या रीडरला वाटलं पाहिजे की आपण त्या ठिकाणी होतो, ते हुबेहूब चित्र त्याच्यासमोर उभं राहावं, असं व्यवस्थित वर्णन असावं. आणि पॅसिव्ह कन्स्ट्रक्शनच वापरायचं आहे. आणि नरेशन शुड बी इन थर्ड पर्सनचंच पाहिजे. अर्थात काय तर अहवाल किंवा हे वृत्तांत, रिपोर्ट लेखन जे आहे यामध्ये घडलेल्या घटनेचं तपशीलवार आणि वास्तववादी वर्णन केलेलं असतं. उपस्थित व्यक्तीनं केलेल्या त्या ठिकाणच्या निरीक्षणाच्या आधारानंच इतरांच्या माहितीसाठी अहवाल लिहिण्यात येत असतो. अहवाल लेखन किंवाच वृत्तांत लेखनाची रूपरेषा, अर्थात न्यूज रिपोर्टची रूपरेषा मी तुम्हाला या अगोदर सांगितले, पुन्हा थोडं मराठीतही सांगतो की घटनेचं शीर्षक, हेडलाईन हे कमीत कमी शब्दांचं आणि आकर्षक असावं. डाव्या बाजूला घटनेची तारीख आणि स्थळ लिहावं. पहिली ओळी शीर्षकाचं स्पष्टीकरण करणारी पाहिजे किंवा घटनेची कल्पना देणारी असावी. आणि त्यानंतरच्या परिच्छेदामध्ये घटनेच्या संदर्भातील कोण म्हणजेच हू, वॉट, काय, वेअर, कुठे, हाऊ, कसे इत्यादी प्रश्नांची उत्तरं, तसंच घटनेचं जे कोणी तिथं ॲड असेल, प्रायोजक असेल किंवा आर्थिक सहाय्य करणाऱ्या व्यक्ती असतील, संस्था असतील इत्यादी गोष्टींचा उल्लेख असावा. आणि वृत्तांताच्या शेवटी त्या घटनेबाबतचा प्रतिसाद, तसंच त्या घटनेचं अर्थात त्याचं यश किंवा अपयश याबाबतचं विश्लेषण करावं. वैयक्तिक मत नाही पण विश्लेषण त्या ठिकाणी असावं. या पद्धतीनं आपण न्यूज रिपोर्ट रायटिंग लिहायचं आहे. त्याशिवाय आणखीन काही पॉईंट मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की वृत्तांतलेखन हे मगाशी मी तुम्हाला जर सांगितलं ते तृतीय पुरुषी स्वरूपातच असावं. भाषा साधी, सोपी आणि सरळ असावी. आणि भाषा ही रिपोर्टमधली नकारात्मक नसावी. नकारात्मक भाषा वापरू नये. आणि वृत्तांताचं लेखन हे खूप महत्त्वाचं आहे की निपक्षपातीपणे करावं. वृत्तांताचं लेखन जे आहे ते अगदी निपक्षपातीपणे असावं.
आणि वृत्तांत लेखनात नेमकेपणा असावा. वृत्तांत वाचकाला आपण त्या घटनेच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष उपस्थित आहोत असा अनुभव देणारा असावा. द रीडर शुड फील ॲज इफ ही ऑर सी वेअर प्रेझेंट ॲट द टाईम द इव्हेंट टूक प्लेस. वृत्तांत वाचकाला आपण त्या घटनेच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष उपस्थित आहोत असा अनुभव देणारा आपलं लेखन असावं. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून आपणाला हे वृत्तांत लेखन लिहायचं आहे. नाव नेक्स्ट पुढचा पॉईंट बघा काय सांगितलं आपल्याला. हे एवढे पॉईंट आपण पाहिल्यानंतर आता नेमकं वृत्तांत लेखन आपण कसं लिहायचं आहे पाहिलं. आता एखादं उदाहरण आपण लिहूनही बघूया. पुढचा बी प्रश्न काय दिला बघा आपल्याला. रीड द फॉलोइंग हेडलाईन अँड राईट अ न्यूज रिपोर्ट. फॉलो द स्टेप्स ॲज गिवन. आपण या अगोदरही ज्या चर्चा केल्या तेच पॉईंट या ठिकाणी पुन्हा दिलेले आहेत बघा. हेडलाईन आपल्याला दिलेली आहे. काय हेडलाईन आहे तर टायगर्स अटॅक्स 8-year-old ॲट राजीव गांधी नॅशनल पार्क. आता त्याची डेटलाईन लिहायची आहे, लीड लाईन लिहायची आहे, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट लिहायचं आहे, वर्णन करायचं. यूज ओनली थर्ड पर्सन प्रोनाऊन आणि पॅसिव्हाईजची रचना वापरायची आपल्याला. आणि त्यानंतर सी आणि आपल्याला पुढं दोन टायटल दिलेले आहेत त्यांची न्यूज तयार करायची आहेत. आता आपण पहिल्यांदा या ठिकाणी बी न्यूजची दिलेली आहे. अगदी तुमचं जर जुनं पुस्तक असेल सुरुवातीचं तर त्यामध्ये या ठिकाणी आता स्क्रीनवर दिसणारी बी न्यूज जी आहे ती जुन्या पुस्तकामध्ये सी प्रश्नाला आहे अगदी सुरुवातीचं पुस्तक असेल तर. आणि आता स्क्रीनवर दिसणारे सी क्वेश्चनला जे 2 हेडलाईन दिलेले आहेत ते जुन्या पुस्तकामध्ये बीला आहेत. त्यामुळे गोंधळ करून घेऊ नका. तुमच्याकडे जर जुनं पुस्तक असेल तर यासाठी मी सांगितलेलं आहे. आपण जे स्क्रीनवर दिसतं त्या पद्धतीनं आपण पुढं जाऊया. आता आपल्याला स्क्रीनवरती सांगितलेलं आहे त्या पद्धतीनं काय सांगितले बघा. रीड द फॉलोइंग हेडलाईन अँड राईट अ न्यूज रिपोर्ट अँड फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. कोणकोणत्या स्टेप्स आहेत. हेडलाईन दिलेले आहे. द टायगर अटॅक्स 8-year-old ॲट राजीव गांधी नॅशनल पार्क. Dateline, lead line, body of the part, body of the report, and use only third person pronouns or passive voice, and conclusion हे आपल्याला सांगितलेलं आहे. आपण त्या पद्धतीची एक छोटीशी बातमी आपण तयार करूया. पहा टायटल काय आपलं. टायगर अटॅक्स 8-year-old ॲट राजीव गांधी नॅशनल पार्क. त्यानंतर आपण रिपोर्ट कोण दिलेलं आहे त्याचं एक नाव तिथं लिहायचं आहे. तुम्ही तुमचं नाव लिहून कॉमा देऊन स्टुडंट रिपोर्ट म्हणू शकता. ओके. राजीव गांधी टायगर अटॅक्स 8-year-old ॲट राजीव गांधी नॅशनल पार्क. खालच्या वेळेला तुमचं नाव तुम्ही रिपोर्ट द्यायला यासाठी तुमचं नाव आणि आडनाव कॉमा स्टुडंट रिपोर्टर असं म्हणा. खाली स्पेस देऊन खालच्या वेळेला तारीख टाका काय असेल ती. सपोज टुडे 3rd July 2021 अशी तारीख टाकली आपण. आणि आता बातमी डेट लाईन झाली. आता लीड लाईन की जे टायटल आहे हेडलाईन आहे त्या हेडलाईनला सपोर्ट करणारी लीड लाईन एक आपण लिहिणार आहे. काय लीड लाईन होईल आपली की इन येट अनादर इन्सिडेंट ॲट राजीव गांधी नॅशनल पार्क अँड 8-year-old वॉज अटॅक्ड बाय अ टायगर. ही आपली लीड लाईन झाली. आय विल टेल यू वन्स अगेन. In yet another incident at Rajiv Gandhi National Park, an 8-year-old was attacked by a tiger. आता बॉडी ऑफ द रिपोर्ट आपण लिहूया. काय होईल बघा बॉडी ऑफ द रिपोर्ट. द बॉय एस्केप्ड विथ minor injuries but was truly shaken by the incident. The incident occurred while the boy was visiting the national park with his parents. While at the tiger enclosure, the boy got a little too close to the railing and fell in. The tiger inside the enclosure scratched him with his paws. But before he could do some real damage, the authorities stepped in and managed to get the tiger away from the boy.
The boy was safely taken out of the enclosure and given first aid. He was later taken to the hospital where doctors assured that his injuries were not severe. This is the third such incident that has happened this year. Earlier this year, two men were attacked by a tiger in the same national park. It is really time to question. या ठिकाणी आपण आता लास्ट कन्क्लुजन आपण करायला लागलोय. इट इज रिअली विश्लेषण आपण करतो या वाक्यातून. इट इज रिअली टाइम टू क्वेश्चन वेदर द पार्क ऑथॉरिटीज आर डुईंग दिअर जॉब इफिशियंटली इफ नेसेसरी सेफ्टी मेजर्स आरंट टेकन सून इनफ देन द लाईव्स ऑफ द व्हिजिटर्स शाल रिमेन इंडेंजर्ड. या पद्धतीनं आपण बातमी लिहू शकतो. ओके, आय विल टेल यू वन्स अगेन. तुम्ही या पद्धतीनं लिहू शकता बातमी. काय काय बघा, हेडलाईन लिहिली, ते हेडलाईनला सपोर्ट करणारे आपण लीड लाईन लिहिली, डेटलाईन लिहून त्याच्यानंतर लीड लाईन लिहिणे आणि नेमकी काय घटना घडली हे थोडक्यात बॉडी ऑफ द रिपोर्टमध्ये लिहिलं आणि कन्क्लुजनमध्ये विश्लेषण त्या ठिकाणी आपण केलं. आय विल टेल यू वन्स अगेन, लिसन केअरफुली. टायगर अटॅक्स 8-year-old ॲट राजीव गांधी नॅशनल पार्क. तुमचं नाव लिहून कॉमा स्टुडंट रिपोर्टर 3rd July 2021. In yet another incident at Rajiv Gandhi National Park, an 8-year-old was attacked by a tiger. The boy escaped with minimal injuries, but was truly shaken by the incident. The incident occurred while the boy was visiting the national park with his parents. While at the tiger enclosure, the boy got a little too close to the railing and fell in. The tiger inside the enclosure scratched him with his paws, but before he could do some real damage, the authorities stepped in and managed to get the tiger away from the boy. The boy was safely taken out of the enclosure and given first aid. He was later taken to the hospital where doctors assured that his injuries were not severe. This is the third such incident that has happened this year. Earlier this year, two men were attacked by a tiger in the same national park. It is really time to question whether the park authorities are doing their job efficiently. If necessary, safety measures aren't taken soon enough, then the lives of the visitor shall remain endangered. या पद्धतीनं आपण ही बातमी लिहू शकतो. अँड नेक्स्ट सी क्वेश्चन. या ठिकाणी सी क्वेश्चन काय दिलेलं आहे बघा आपल्याला. रीड द फॉलोइंग हेडलाईन्स अँड राईट द डेटलाईन. इंट्रो अँड अ शॉर्ट कंटिन्युइंग पॅरेग्राफ. दोन आपल्याला हेडलाईन दिलेले आहेत. द फर्स्ट वन, पहिली हेडलाईन बघा काय. अचिव्हर्स नरेट देअर सक्सेस स्टोरीज ॲट career counseling events. And second one, India's first event tourism university to be established by IIHM. या दोन हेडलाईन आपल्याला दिलेले आहेत आणि या दोन हेडलाईनवरती आपल्याला आता न्यूज तयार करायची आहे. नाव लिसन केअरफुली, आपण न्यूज तयार करूया. पहिले, अचिव्हर्स नरेट दिअर सक्सेस स्टोरीज ॲट करिअर काउन्सिलिंग इव्हेंट्स. आता आपण नेहमीप्रमाणे ही हेडलाईन घेणार, त्याच्याखाली स्टुडंट रिपोर्टर जो आहे, आपलं नाव आणि आडनाव आणि पुढे स्टुडंट रिपोर्टर असणार. डेट आणि डेटलाईन आपली त्यानंतर आपण घेणार आणि बॉडी ऑफ द न्यूज रिपोर्ट अँड कन्क्लुजन या पद्धतीने आपण जाणार आहोत. ओके, बघा हेडलाईन काय आहे. अचिव्हर्स नरेट दिअर सक्सेस स्टोरीज ॲट करिअर काउन्सिलिंग इव्हेंट. तुमचं नाव कॉमा स्टुडंट रिपोर्टर. आणि आपण आता इथं वारसुद्धा आपण घेऊ शकता. सॅटर्डे 3rd July 2021, कोल्हापूर. Century College held its first ever career counseling workshop on, तुम्ही थोडी मागची डेट द्यायची, किंवा 2nd July 2021. The event saw counselors coming in from all over Kolhapur and near spots to guide the students about their ideal career paths post their graduation.
A majority of the college alumni were also present at the event. Many of them narrated their success stories in order to motivate the students. Rajat Khanna, a financial advisor, told the students how his consistent performance made him the youngest manager at the financial firm. Radhika Avasthi, a music composer, narrated the story of her struggle. She had to compose 115 tunes before finally getting selected to compose music for a Bollywood film. With the students being informed on the variety of career opportunities and the alumni achievers sharing their accomplishments, the event was a huge success. या पद्धतीने आपण न्यूज तयार करू शकतो. अँड नेक्स्ट वन, इंडियाज फर्स्ट इवर टुरिझम युनिव्हर्सिटी टू बी एस्टॅब्लिश्ड बाय IIHM. तुमचं नाव कॉमा स्टुडंट रिपोर्टेड. तारीख फार आजचीच आपण घेऊ. सॅटर्डे 3rd जुलै 2021. Kolhapur's leading management and hospitality institute IIHM announced the establishment of their tourism university on Friday, 2nd July 2021. The plan of the university had been announced in February 2020 last year, and IIHM should soon fulfill its promise of starting the process of administrators by April 2021. It is the first university of its kind to offer full-time courses in tourism. As of now, the university is offering 3 courses in tourism. One is full-time 2-year degree program. The second is a part-time 3-year program, and the third one is a 1-year diploma program. The university aims to educate the students on the functioning of the tourism industry. The students graduating from the university can expect to be placed in some of the top travel companies, hotels and resorts in India. The university hopes to provide well-trained professionals to the ever-expanding tourism industry in our country. या पद्धतीनं आपण बातमी करू शकतो. यापेक्षाही वेगळी तुम्ही घेऊ शकता. अँड नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट पेज लँग्वेज स्टडी. पुढच्या पानावरती लँग्वेज स्टडीचा भाग आहे. काय सांगितलं बघा ऑन पेज नंबर 16, पान नंबर 16वरती या सगळेजण. प्रेझेंट पार्टिसिपल, the form of a verb ending in ing which is used in forming continuous tenses. For example, he is sitting here. And now find out the ing forms from the story and classify them into the following table. And the table is present participle and next one use in the continuous tense. मित्रांनो, प्रेझेंट पार्टिसिपल वर्तमान काळ धातू साधित आपणाला शोधायचे आहेत. आणि हा जो फॉर्म आहे क्रियापदाला ING जोडलेलं असतं आणि ते प्रेझेंट पार्टिसिपलचं फंक्शन करत असेल तर ते प्रेझेंट पार्टिसिपल असणार आहे. आणि प्रेझेंट पार्टिसिपल जो आहे तो मॅक्झिमम अपूर्ण काळ दर्शवत असतो. उदाहरणार्थ आपल्याला या ठिकाणी एक उदाहरण दिसतंय बघा. या ठिकाणी आय विल टिक मार्क इट. ही इज सिटिंग हिअर. ही इज सिटिंग हिअर. इथं सिटिंग हे जे आहे हे प्रेझेंट पार्टिसिपल आहे. ओके, तर क्रियापदाला ING लागलेला शब्द जो आहे तो प्रेझेंट पार्टिसिपल म्हणून आपण त्याला ओळखणार. आता आपल्याला या ठिकाणी 2 कॉलम दिलेले आहेत. पहिला कॉलम आहे प्रेझेंट पार्टिसिपल यूज्ड ॲज अन ॲडजेक्टिव्ह, अँड सेकंड वन आहे प्रेझेंट पार्टिसिपल यूज्ड ॲज अ वर्ब इन द कंटिन्युअस टेन्स. तुमच्याकडे जर पुन्हा मी सांगतोय, जर जुनं पुस्तक जुनी आवृत्ती असेल तर पहिल्या या टेबलमध्ये पहिली बाजू फक्त प्रेझेंट पार्टिसिपल एवढाच पॉईंट वापरलेला आहे, पण तिथे ॲक्च्युली प्रेझेंट पार्टिसिपल यूज्ड ॲज अन ॲडजेक्टिव्ह असा पॉईंट पाहिजे. आणि सेकंडमध्ये यूज इन द कंटिन्युअस टेन्स म्हणलेलं आहे, पण प्रेझेंट पार्टिसिपल यूज्ड ॲज अ व्हर्ब इन द कंटिन्युअस टेन्स असं सांगितलेलं आहे.
म्हणजे क्रियापदाला आय एन जी लागलेला जर शब्द असेल, व्हर्बला आय एन जी लागलेला शब्द असेल तर तो पार्टिसिपल म्हणून काम करतो. पण ते जर कोणत्या नामाच्या अगोदर आला तर त्या ठिकाणी ते ॲडजेक्टिव्ह म्हणून काम करत असतं. फॉर एक्झाम्पल, आता समजा आपण म्हटलं की क्राईंग, CRY क्राय रडणे, CRYING क्राईंग, क्राईंग बेबी, तर ते बेबीचं ते ॲडजेक्टिव्ह झालं या ठिकाणी. किंवा समजा लिम्पिंग ॲनिमल, रनिंग हॉर्स, तर हॉर्सचं रनिंग हे ॲडजेक्टिव्ह झालं. लिम्पिंग ॲनिमल, ॲनिमलचं ते लिम्पिंग ॲडजेक्टिव्ह झालं. या पद्धतीनं क्रियापदाला आय एन जी लागलेला शब्द जर नामाच्या अगोदर वापरला तर त्या नामाचं ते ॲडजेक्टिव्ह विशेषण बनत असतं. तर या पाठामध्ये प्रेझेंट पार्टिसिपल यूज्ड ॲज अन ॲडजेक्टिव्ह, एक विशेषण म्हणून वापरात आलेली जे ॲडजेक्टिव्ह असतील, प्रेझेंट पार्टिसिपल आहे पण विशेषण म्हणून वापरलेले आहेत, हे आपल्याला पाठातून शोधून काढायचे. त्यासाठी तुम्ही पाठ पुन्हा वाचा आणि हे सगळे शोधून काढा. आय विल टेल यू सम ॲडजेक्टिव्ह्ज which are some present participle used as an adjective in the story. Twinkling eyes, मॉडलिंग लंगूर, लंगूरच्या अगोदर मॉडलिंग असा शब्द वापरलेला आहे बघा, मॉडलिंग लंगूर. स्लोपिंग रूप, रूपच्या अगोदर स्लोपिंग शब्द आहे, स्लोप आय एन जी, स्लोपिंग रूप. त्यानंतर केअरिंग आर्म्स, केअरला आय एन जी, केअरिंग आर्म्स. अल्सो अनकॅनी फिलिंग. या पद्धतीनं कन्फ्युजिंग इन्स्ट्रक्शन्स, या पद्धतीनं आपण प्रेझेंट पार्टिसिपल यूज्ड ॲज अन ॲडजेक्टिव्ह. आणि सेकंड पॉईंट आहे आपल्या टेबलमध्ये, प्रेझेंट पार्टिसिपल यूज्ड ॲज अ व्हर्ब इन द कंटिन्युअस टेन्स. म्हणजे आपणाला या ठिकाणी उदाहरणार्थ वॉज युझिंग, स्टार्टेड ट्रिमलिंग या पद्धतीची वाक्य शोधायची की अपूर्ण काळातील वाक्य शोधायचे. इट मे बी सी वेज पॉन्टरिंग, बार्किंग बिकेम लाउडर, चिपिंग ऑफ बर्ड्स. तुम्ही तिथं शोधू शकता की पहिला कॉलम आहे तो ॲडजेक्टिव्हचा आहे, तिथंही प्रेझेंट पार्टिसिपलच आहे. दुसरा कॉलम आहे तो प्रेझेंट पार्टिसिपल की जो अपूर्ण काळ दर्शवणारी वाक्य आहे तिथं आपल्याला शोधून लिहायचे आहेत. आपण पाठातून शोधून लिहा सांगितल्याप्रमाणे. नेक्स्ट, स्पॉट द एरर अँड करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. या ठिकाणी जी त्रुटी आहे ती त्रुटी आपण शोधायची आहे आणि या वाक्यामध्ये आपण वापरायची, दुरुस्त करून लिहायचं. स्पॉट द एरर अँड करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. आता आय विल रीड द फर्स्ट सेंटेन्स. माय ग्रँडपेरेंट्स लेड डाऊन फॉर अन आफ्टरनून नॅप. माय ग्रँडपेरेंट्स लेड डाऊन फॉर अन आफ्टरनून नॅप. आता या ठिकाणी जो एरर आहे तो आपणाला हा दिसेल लेड. तर या ठिकाणी लेड नाही आहे तर तिथं ले, LAY हा शब्द यायला पाहिजे. मग करेक्ट वाक्य काय होईल? माय पेरेंट्स ले डाऊन फॉर अन आफ्टरनून नॅप. हा एरर आहे. नेक्स्ट दुसरं वाक्य बघा. अ स्ट्रेंजर वेअर नॉकिंग ॲट आवर डोअर. अ स्ट्रेंजर वेअर म्हटलेलं आहे. आता स्ट्रेंजर वेअर जर आपण म्हटलो तर वेअर आणि इकडं स्ट्रेंजर, हा स्ट्रेंजर सिंग्युलर फॉर्ममध्ये आहे त्यामुळे तिथं वेअर होणार नाही तर वॉज होईल. स्ट्रेंजर वॉज नॉकिंग ॲट आवर डोअर असं हे विधान होईल. तिसरं वाक्य. माय सिस्टर अँड आय शेअर्स अ स्टडी रूम. माय सिस्टर अँड आय, या ठिकाणी इथं पुन्हा आणि शेअर्स हा जो आहे शब्द, माय सिस्टर अँड आय शेअर्स, तर या ठिकाणी शेअर्स जे आहे तृतीयपुरुषी एकवचनी करता असताना फक्त वर्तमान काळामध्ये आपण क्रियापदाला यस किंवा यस लावतो. या ठिकाणी माय सिस्टर हा तृतीयपुरुषी एकवचनी करता असला तरी अँड आय ही एक करता आहे, त्यामुळे माय सिस्टर अँड आय हे दोन करते असल्यामुळं अनेकवचनी करता झालं, त्यामुळे या ठिकाणी शेअर्स येणार नाही तर शेअर हा शब्द येईल. माय सिस्टर अँड आय शेअर अ स्टडी रूम.
Next one of my friend is leaving school. आता वन ऑफ माय फ्रेंड, वन ऑफ म्हणजे अनेक मित्रापैकी एक मित्र असं पाहिजे. त्यामुळे ते या ठिकाणी वन ऑफ माय फ्रेंड होणार नाही, तर या ठिकाणी फ्रेंड्स असं होईल. वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज लिव्हिंग स्कूल. माझे भरपूर मित्र आहेत, त्यातला एक मित्र अनेक मित्रापैकी एक शाळा सोडून चाललेला आहे. अँड नेक्स्ट वन, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वेअर फ्लाईंग ओव्हरहेड. अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वेअर, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वेअर या ठिकाणी जो दिलेला आहे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वेअर, तर वेअर इथं होणार नाही आहे. अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वेअर नाही. अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स पक्ष्यांचा थवा आहे, आपण एक वचनी म्हणूनच वापरायचं. अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वॉज फ्लाईंग असं पाहिजे. तर आपल्या लक्षात आलं असेल की पहिल्या वाक्यामध्ये लेड, सेकंडमध्ये वेअर, थर्डमध्ये शेअर्स, फोर्थमध्ये फ्रेंड अँड नेक्स्ट वेअर्स. तर या सगळ्यामध्ये जर पाहिलं तर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अँड फिफ्थ यामध्ये क्रियापदामध्येच एरर आहे, तो आपण दुरुस्त करून लिहिलेला आहे. लेडच्या ऐवजी ले, वेअरच्या ऐवजी वॉज, शेअरच्या ऐवजी शेअर, फ्रेंड्सच्या ऐवजी फ्रेंडच्या ऐवजी फ्रेंड्स अँड वेअरच्या ऐवजी वॉज. या पद्धतीनं हे दुरुस्ती करून आपण वाक्य पूर्ण करायचं आहे. नेक्स्ट पुढचा प्रश्न आहे आपल्याला या ठिकाणी काय दिलेलं आहे बघा प्रश्न. रिराईट द सेंटेन्सेस ॲज पर इन्स्ट्रक्शन्स गिवन अलॉंग विथ. आपल्याला वाक्य दिलेले आणि त्याच्यासोबत इन्स्ट्रक्शन दिले, त्यानुसार आपल्याला हे सूचनेनुसार वाक्यात बदल करायचा आहे. पहिला आहे, आय टूक द बेबी लंगूर टू आवर बॅकयार्ड. आय टूक द बेबी लंगूर टू आवर बॅकयार्ड. आणि आपल्याला सूचना आहे, रिराईट द सेंटेन्स इन द पास्ट परफेक्ट टेन्स. पास्ट परफेक्ट टेन्समध्ये आपल्याला रचना करायची आहे. आता हे पास्ट परफेक्ट टेन्स यामध्ये आपल्याला रूपांतर करायचं आहे. पास्ट परफेक्ट टेन्स करायचं आहे म्हणजे करता, हॅड आणि पास्ट पार्टिसिपल ही रचना आपल्याला वापरायची आहे. करता या ठिकाणी आय आहे, टूक आय पास्ट परफेक्ट असल्यामुळे हॅड आपण घेतलो. आय हॅड टूकचं पास्ट, टूक हे पास्ट टेन्स आहे, पास्ट पार्टिसिपल टेकन होईल. आय हॅड टेकन, पुढं आहे तसं वाक्य, आय हॅड टेकन द बेबी लंगूर टू आवर बॅकयार्ड. सेकंड वन, सी सिम्पली सॅट देअर क्वाइटली. रिराईट द सेंटेन्स इन द प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. आता दिलेलं वाक्य जे आहे, सी सिम्पली सॅट, सी सॅट सिम्पल पास्ट टेन्समध्ये वाक्य आहे आणि आपल्याला हे प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्समध्ये करायचं आहे. प्रेझेंट कंटिन्युअस मीन्स करता, एम एच आर आणि क्रियापदाला आय एन जी या स्वरूपात आपण घ्यायचं आहे. करता सी या ठिकाणी आहे, एसची सी एक वचने असल्यामुळे इज आपण घेतलो. सी इज सिम्पली, सॅटचं पहिलं रूप सिट, सी इज सिम्पली सिटिंग देअर क्वाइटली असं आपलं वाक्य होईल. सी इज सिम्पली सिटिंग देअर क्वाइटली. नेक्स्ट सी, द मदर लंगूर लुक्ड स्ट्रेट इन टू माय आईज. रिराईट द सेंटेन्स इन द सिम्पल प्रेझेंट टेन्स. सिम्पल प्रेझेंट टेन्स करता क्रियापदाचं पहिलं रूप. द मदर लंगूर. आता लुक्ड हे या ठिकाणी भूतकाळ आहे, त्याचं पहिलं रूप होईल लुक. आणि द मदर लंगूर हा शब्द तृतीय पुरुषी एकवचनी कर्त्यामध्ये यायल्यामुळं लुकला यस लागेल. द मदर लंगूर लुक्स स्ट्रेट इन टू माय आईज, LOOKS असं होईल. अँड लास्ट सेंटेन्स, शेवटचं वाक्य काय आहे बघा. सी सर्वेड द एरिया फॉर द विशियस मेल लंगूर. रिराईट द सेंटेन्स इन द सिम्पल फ्युचर टेन्स. दिलेलं आहे ते आपल्याला सिम्पल पास्टमध्ये, सिम्पल फ्युचरमध्ये करता, विल आणि क्रियापदाचं पहिलं रूप आपण वापरणार आहे. सी विल सर्वे. काय होईल सिम्पल फ्युचर टेन्स, सी विल सर्वे द एरिया फॉर द विशियस मेल लंगूर. Okay friends, in this way we have completed the activities from English workshop of 1.2 and encounter of a special can, and also we have completed the language study. In that language study we have discussed on the present participle, that present participle used as an adjective and present participle used as a verb in the continuous tense. Also we have
found out the error from given sentences and corrected it. And also we have solved the examples as per instructions given along with. In this way we have completed the English workshop and language study of 1.2, an encounter of a special kind. Friends, all of you must write down all these activities and their answers in your notebook and the language study point 2. मित्रांनो, या ठिकाणी आपला 1.2 अन एन्काउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड या पाठाचं इंग्लिश वर्कशॉप आणि लँग्वेज स्टडी याची आपण चर्चा केलेली आहे. लेखनाचा भाग यामध्ये खूप आहे, पॅरेग्राफ रायटिंग आहे, न्यूज रिपोर्ट आहे. तर हे सगळं तुम्ही तुमच्या वहीत पूर्ण व्यवस्थित सगळी प्रश्नोत्तरं, मार्जिन प्रश्नोत्तर लिहा, नवीन शब्द पाठ करा आणि या पद्धतीनं तुम्ही पूर्ण करा. ओके फ्रेंड्स, थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. थँक्यू.